तुलसी देवी किए से भक्ति देवी नो 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 भक्ति देवी अलगा तुलसी देवी अलगा बोली एतरे हमर आइतला भी से धारणा थिला जे भक्ति देवी से तुलसी महारानी तेणु वृंदा देवी तुलसी महाराणी वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नम से हेले सत्यवती जे कि केशव अर्थात कृष्णकर प्रिय सेविका सखी किंतु से एक कृष्ण भक्ति प्रदान करती तुलसी आरती केंती करिया ना प्रथमे आचमन विधि धूप दीपा धूप 7 बार श्रीमती तुलसी महाराणी को समग्र शरीर अर्पण करेंगे गोटे दीप 4 थर गोटे दीप 4 थर अगरबत्ती 7 थर आउ 2 थर नाभि कमल 3 थर मुख कमल 7 थर सर्वांग सबुठे हमर 7 थर सर्वांग पादरे 4 थर नाभि 2 थर 3 थर मुखरे एभली पुष्प 7 थर सर्वांग को अर्पण करेंगे प्रत्येक सामग्री को अर्पण करिया पूर्वर आचमन पात्र जल नहीं 3 थर ताहा उपरे सिंचिबे सब मंदिर कथा ना घरे करूछंती समस्ते करूछंती घरे तुलसी आरती संध्या बेले करू प्रभु जी यदि करूछंती एभली करिवे गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणे स्नापयामि जगद्धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायति जलदान पर अति कम 3 थर प्रदक्षिण करेंगे प्रदक्षिण मंत्र जान कांच पापानि ब्रह्म इत्यादि कांच तान तान प्रणशंति प्रदक्षिण पद पद संध्या बेले आपण मान करछंती प्रातः काल रे करबा उचित प्रातः मुहूर्त रे करबा उचित तुलसी रे जलदान टा हमें केते बेले करूचे सकाळे करूचे ना आज्ञा सेते बेले दीपदान करबा दीपदान करबा गोटे पूरा तंग सेट गोटे बनै दैथिबे सेथिरे सब थिबो छोट ढाळ थिबो जल रहिबो आउ करघंटी पुष्प पाई छोटिया पात्र टीए पितल पात्र ये सब गोटे बड़ थाली रे रखिबे रखिथिबे बास सेटा तो सबठी काम रे आसीबो जेमति आउ कुआडे किछि खोजिबाकू पड़िबो ना से भली ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଳି ଯୋଡେ ଥାଳି ଦରକାର ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ତାଙ୍କର ତ ସେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ କରଘଣ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଏଟା ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଡେ ନଥିବ ଗୋଟାକରେ କରିବେ ତ ନା ଯୋଡେ କଲେ ଭଲ ସବୁଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ହଉଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେବା ସେଇଭଳି ହଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉଠି ପରିବାର ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସେଇଠି ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ଅତି ସୁବିଧା ହୁଏ ହୁଏତ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି କରିଦେବ ଘରର ଅନ୍ୟ କେହି ସଦସ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଟା ହୁଏ ଆଉ ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା श्लोक नंबर 11 अथैतत अपि असक्तो असि कर्तुम् अतजोगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान् अथ एतत् अपि असक्तो असि कर्तुम् यदि आपण यह करने को असमर्थ कौन मो मत्कर्म परमो भव
मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् ये जिनस आमे करने को जदि कहीं असमर्थ हुए भगवान कहते जे ताहले समस्त कर्मफल त्याग करने आत्मस्थ होगा चेष्टा कर। ये गोटे अति सुंदर उदाहरण जथा आमे जदि कौन कार्यालय कार्य करुचे बा कौन कार संस्था रे काम करुचे लुगा दुकान रे काम करुचे कि ये रे कारखाना रे काम करुचे कंपनी रे काम करुचे ताहले से कर्मफलटा किए नउछि कर्मफलटा किए नउछि तमर कोन किछि जासन तुमको जेतिकी कर्तव्य दिया जायछि सेतिकी कर्तव्य तुमे करिवो किंतु कर्मफल कार जे संस्था करुछि कर्मफल सी भोग करिवो भगवान ये संसार को हमको आनी कर्म करिया पई आमे भूल करिया जोगु हमको कर्म करिया पई आनी तेणु ये कर्म कले कौन हम फलटा किछ ना फलटा भगवान कर अर्थात एठी हम कहबा जे कर्म रे कर्मणि अधिकारस्ते कर्मण्य बा अधिकारस्ते कर्मणि कर्मणे अधिकार होते कर्मण्य बा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म रे अधिकार तमर अछि कारण तुम मेसिन काम करिवो तमे मां फलेषु कदाचन किंतु मो फल रे अधिकार नाही मो फल रे अधिकार नाही कर्म मु करउची इच्छा शक्ति मु प्रदान करची ज्ञान शक्ति मु प्रदान करची तापरे मते जाऊ कोन इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तबे ये समस्त जिनस मु सब प्रकार सरंजाम तुम पाखु जोगे देछि ना तुम केमती काम करबो मोर काम दरकार सेमिति आमे कर्म करबा अत पुंभेद्यश्रेष्ठावन्नासम विभाग सनुष्ठित धर्म से संसिधि हरितोषण तांको पई भगवान प्रीति हेबा निमित्त ये कर्म फल तांको त्याग कर देबा अछि सेथिरे हमर अधिकार नाही हमर जो स्वाधीनता दिया जाइछि हाँ हाँ मु आज 100टा जिनस तैयारी कली आ गोटे हेतु नहीं जीवी कि 2टा नहीं जीवी ना 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 तमर बिल्कुल अधिकार नहीं तमर अधिकार केवल तमर प्राप्य उपरे तमर परिश्रम उपरे कर्मण्य अधिकार ते आमर अधिकार तमार फल अधिकार नहीं बुझी पारले आमे सब कौन हेले ना पेट सर्वेंट कौन पेट सर्वेंट भगवान सब प्रकार जोगे दी खाद्य वायु ये माने जंत्रटा जमती चलो जो इंधन दरकार या सब प्रकार देइछंती तेणु से जिनस आमे ग्रहण करी तांका पई कर्म करिबा उचित ना एथिरा कोन रहला लोक रे आ कोन रहला कि कहंत नहीं प्रभु जी मालिक माने पातर अंतर करि पारंती किंतु भगवान ठीक मूल्य दियंती हम भगवान पाखर तो से नाही किंतु जना पड़े ए भगवान से पाप करूची ए ताकू देखंतु ताकू तो धन जन आ कोन गोप लक्ष्मी सब प्रकार दउछंती ये लोकटा धर्म करूची आकू किछि मिलुनी मिलुची ए जो चयन करूचे आमे तुलना करूचे ये तुलना करिवार हमर भूल हो जाय भगवान क्या नियम भितर समस्त बांधिक रखिंट नियम समस्त बांधिक रखिंट हाँ हुए तो गत जन्म रे तमे तमर कर्तव्य ठीक करिन फल पाइन ता पूर्व जन्मर फल पाई जाइथिलो तेणु
ये दायित्व तुमको तुलेइବାକୁ ପଡିବ। ए जन्मरे ये दायित्व गुड़ाक तुमको तुलेइବାକୁ पड़े। तुम पारिश्रमिक आग तोर आडभान्स नहीं जाइछ, आडभान्स सुख समृद्धि सब नहीं जाइछ, बुझिपारले। आज्ञा तेणु ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ए जन्म परिश्रम कले मध्य तुमको आउ परिश्रमिक मिलिबो कि ना। ନା ते प्रपात कौन कहउछन्ति एपरि एपरि होई पारे जे व्यक्ति केतेक कारणरू यथा सामाजिक पारिवारिक किंबा धार्मिक विचार दृष्टि किंबा अनेक अन्य केतेक बाधा विघ्न हेतु कृष्ण चेतना रे कर्म करने को अक्षम होई पारे। आम भितर किए जाइकी कर्म करुछन्ति मंदिर रे सेवा दउछन्ति किए से केवल आमर एठी नयागढ़ सेंटर रे मीनाक्षी देवी माताजी, विश्व मंजरी माताजी आ रत्नमाला माताजी आसुथिला आ आसुनाहांती। ପାତାଳ ସିଂ ପ୍ରଭୁ जी ଦଉଥିବେ। पाताल सिंह प्रभु जी ऑफिशियली दउछन्ति। ए सब समस्त दउछन्ति एक्सेप्ट मी। मु कोनोसी सेवा दे परनी मते यही से हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी सबुठारु बड़ सेवा बा आपण करूछन्ती, एटा भी तेणु गोटे मु सेवा ना। प्रभु जी भी गोटे बड़ सेवा करुछन्ति। प्रभुजी ठीक ଆପଣ ବହୁତ ମହାନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ମହାନ। ଆଉ କଣ କରିପାରନ୍ତେ? ଆମେ ହତଭାଗିନୀ କିଛି कौन କରିପାରୁନୁ, ଆମେ पिला କିଛି सृष्टि କରିପାରୁନୁ। लाभ कौन हला बुझिले ଆଜ୍ଞା कि हेई 16 जन हेई 16 जन आउ के ना ନାଇଁ ପ୍ରଭୁजी ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସେବା କରିପାରୁନୁ। तेणु एदरे यदि कलेवर वृद्धि होता हाँ आम सेवा बोली आम बुझी पारंतु, किंतु वास्तविक मु सब सेवा करि पारनु। तरुण प्रभु बेले बेले गाली दउछन्ति। मु कहली प्रभु कौन अक्षम, मो जंत्र अक्षम हो गला, जंत्र सब अकामी हो जाइछि हेई गलानी। तेणु जदि व्यक्ति प्रत्यक्ष भाव रे कृष्ण भावना कर्म रे नियुक्त हुए तेबे परिवार अन्य माने एपरि आपत्ति करि पारंती एवं केतेक बाधा विघ्न उपजि पारे। या भी होउची हां तमर खाली क्लास अछि आ तमे क्लास रे त आ किछि बोथे जानु न। अरे क्लास अध घंटे होउची बा घंटे होउची आ तो पुनी 23 घंटा रहउची। ए काम का पे होउची? हां खाली क्लास क्लास क्लास। जो व्यक्तिर ए प्रकार समाज तपस्या अछि ताकू एठी तपस्या लिखाई छै आपण एटा बोधे समस्या हबो कि कोन? जो व्यक्तिर ए प्रकार तपस्या अछि ताकू ए उपदेश दिया जाई पारे। समस्या अछि नाही कि माताजी एक दिन 5 नंबर धाडी ଯେଉଁ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ତପସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଉପଦେଶ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଦିଆଯାଇଛି। तपस्या ତପସ୍ୟା ହବ ପ୍ରଭୁଜୀ। प्रभु जी तपस्या सेटा ता पूर्वरु आलोचना हला समस्या विषय रे। औ तपस्या ग्रहण करिव कारण तार किछि गोटे ତପସ୍ୟାଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏରେ ଯାଉଛି। हां एटा भी संपूर्ण माने मना करा जाई न पारे। ताको उपदेश दिया जाइछि जे तार कर्म फल महत उद्देश्य रे त्याग करिवा उचित। ए विधि वेद रे वर्णन करा जाइछि। अनेक प्रकार त्याग वा यज्ञ रो वर्णन करा जाइछि एवं पुण्य रो विशेष प्रयोग वर्णना अछि किंबा व्यक्तिर पूर्व कर्म रो फल को विनियोग करिवार स्वतंत्र कर्म रो वर्णना अछि। त्याग वा यज्ञ रो वर्णना यज्ञ रे सब किछि उत्सर्ग हुए। पुण्यर विशेष प्रयोग वर्णना करा जाइछि। पुण्यर किंबा पूर्व कर्मर फल को विनियोग करी स्वतंत्र कर्मर वर्णना करा जाइछि। पुण्य अर्थात अन्य उद्देश्य रे पुण्य जो त्याग करा जाए। एभली तपस्या ପୂର୍ବ କର୍ମ ମାନେ କଣ? ପ୍ରାରବ୍ଧ प्रारब्ध ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏ ବହିରେ ତପସ୍ୟା ଏଇ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର
ए प्रकार समस्या अछि ताकू ए उपदेश दिया जायछि एठी लेखा आइछि ऑलरेडी हमरो नुआ बही ହଁ ସେଇଟା ସମସ୍ୟା, ଏଟା ବାସ୍ତବିକ, କାରଣ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି, ପୁଣ୍ୟଫଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ। ଋଷିମୁନି ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସବୁ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ନିମିତ୍ତ। ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆସିବ କୋଉଠି? ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ପାଠ କଲେ ଇଏ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସାଧନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ये प्रकार व्यक्ति ज्ञान स्तर को उन्नीत हो पारे। एपरी देखा जाए जेतेबेले व्यक्ति कृष्ण भावना कर्म रे आग्रही होई न थाए, सेतेबेले जे से कौनसी औषधालय बा चिकित्सालय को दान करे किंबा केतेक सामाजिक अनुष्ठान को दान करे, से तार अति कठिन परिश्रम फल को एपरी त्याग करे। ये कर्म त्याग कथा कह जाइए, कर्म फल त्याग, जो पारिश्रमिक पैसा इत्यादि मन तार बहुत अच्छे, से कौन करे? गोटे बड़ अनुष्ठान करे, चिकित्सा अनुष्ठान, विद्या अनुष्ठान, विद्या प्रदान अनुष्ठान, ये सब करे। गोटे सुंदर उपाख्यान आसला मन पड़ला, कौन? गोटे व्यक्ति ता जीवन में एभली करिछि, विद्यालय करिछि, भल कॉलेज टे कला, तापरे चिकित्सालय टे करिछि, एमती सब करिछि। से लोकटी मरीगला, मरीजा परे सी पुनर्बार दर्शन करी आसला, बुली आसला, कहले मु ये सब अनुष्ठान सब करिछि, देखी आसला। जेतेबेले देखी आसला मृत्यु पर देखला आसिकी कौन होउछि, ता जो दातव्य अनुष्ठान चिकित्सा अनुष्ठान रे कौन, से मु इंजेक्शन टे देबी, दे 2 टंका दे कि 5 टंका दे। डाक्तर कह मु ऑपरेशन करी, मत दे 5,000। ये भली सब काम चलती देखला, कहला जहा मोर सब किछि दान वृथा है गला। बुझी पारले? तापरे आपण देखिथिबे ए फिल्म टा कोटे, सीरियल टे कोटे दे। तापरे गला विद्यालय को, विद्यालय रे कोन होची, मु तते अधिक नंबर दे दे प्रैक्टिकल रे, तू मो सहित रहिबा को पड़िबो। आजिकल जमती घटुची, मो सहित रहिबा को पड़िबो, मते किछि नले पैसा देबा को पड़िबो, पैसा देले मु अधिक नंबर दे देबी। यही भली जिनस गुड़ा चलची। ता मनोवृत्ति कौन है सेतेबेले कौन हेतिबो माताजी? वृथा मोर माने जो खर्च करछि वृथा आइछि। मु जहा दान कली, अनुष्ठान इत्यादि कली, सबु वृथा हे गला, सबु वृथा हे गला। मु माहालिया देइथिली भोजनालय, ए माने को पैसा आदाय करूछंती। तबे आपण माने जानिथिबे जेतेबेले जातीय कांग्रेस तैयारी हला, जातीय कांग्रेस परिचालना करा गला, जातीय कांग्रेस रे समस्त जोग देले, सेतेबेले सेमानकर जो त्याग, से जो समय त्याग, पारिश्रमिक त्याग, बुद्धिवृत्ति विकास सब त्याग करथिले, तार फल स्वरूप आमे स्वाधीन हेले। परिस्थिति कौन हला परे? से निर्मलता रही, से स्वच्छ भाव रहिला ना कौन रहिला? केही रहिलेनी। काले मु भाबुथिली जो माने स्वाधीन रे बिल्कुल जाइनांती, पछरे टिके हाथ टेकुथले, सेमानकर स्वाधीनता संग्रामी भत्ता हे गला, सेमाने भत्ता खाइले। सच्चा स्वाधीनता संग्रामी केते जन थिले, सेमाने कहले आमे देश पई काम कलु, देश स्वाधीन होवा पई आमे सब किछ उत्सर्ग करथिलु, चाकरी बाकरी छाडिथिलु। प्रपाद मध्य तांका पाठ पढ़ा सब छाडी देइथिले, आमे भत्ता नबु बंचिया पई। छी एमती भी केतेक लोकंकर मन आछि, सेमाने भी भत्ता ग्रहण करना। किंतु अनेक कांग्रेसिया गोटे स्वाधीनता संग्रामी भत्ता पाइले, जो माने धला टोपीटे मुंडरे लगांती, तेतबेले माने देश स्वाधीन होवा परे
ଆମର ମହାରାଜ ପରଦିନ କହୁଥିଲେ ସଣ୍ଡେରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଦେଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲ ବୋଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମିଳିଲା, ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା। ଏଇଟା କଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ। ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବା ସମ୍ମାନ ସିଲ୍ କପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭଗବତ ଗୀତା ହେଇନି। ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଏପରି ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ତାର କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାର ମନ ଯେ କ୍ରମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବାକୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କୋଉଠି ତ୍ୟାଗ କରିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସଂସିଦ୍ଧି ହରିତୋଷଣ। ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମନରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା କଥା ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ, କାରଣ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା କର୍ମରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ସମାଜ ସେବା, ଜାତି ସେବା, ମାତୃଭୂମି ସେବା, ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବା ଆଦି କରଣୀୟ ଅଟେ। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ନା, ଯଦି ତମର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଇସ୍କନକୁ ଏଇ ଜମିଟା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଆପଣ ଇସ୍କନକୁ ପ୍ରପାଦଙ୍କୁ ଜମିଟା ଦାନ କରିଦେଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ ପଇସା କଟେଇକି, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ମାନେ ଅଛି କି? ନା। ଆମର ଦୁର୍ଦୁରାରେ କେତେ 70 ଡେସିମିଲି ରୋଡ ସାଇଡରେ, NH ସାଇଡରେ 70 ଡେସିମିଲି ଆମର କିଏ ସେ ନା ଆମର ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ହେବେ ତ, ଆମ ଲଡୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ଦୀକ୍ଷା ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ସେ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଅ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ପୁଅ ମାନେ କହିଲେ ଦେଇଦିଅ, ବାପା କହିନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ କହିଲେ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେ ତମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛି କି କେନ୍ଦ୍ର? ଇଏ ହଉଛି ତ ଭିକ୍ଷୁକ କେନ୍ଦ୍ର ନା। ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା କରିବେ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି କି? ତେଲ ଫଲ ବିକୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଯଦି ତେଲ ବିକନ୍ତେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିକି, ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରିକି, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ ମାଗି ମାଗି ଯାହା କରିବେ। ଆମର ଛବି କାନୁନଗୋ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଜମିଟା? ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେଲେ, ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେବା ପରେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ବାସ୍, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବନା ଆସିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ସେଇ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ସମାଜ ସେବା, ଜାତି ସେବା, ମାତୃଭୂମି ସେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ଆଦି କରଣୀୟ ଅଟେ। ଆମେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଜାତିର ଟେକ ଆମେ ରଖିବା ଉଚିତ ନା। ଆମେ ହଉଛୁ ଗୁଡିଆ ପିଲା, ଆମର ଜାତିର ଗୌରବଟା ରଖିବା ନା। ଆଉ କଣ ଗୌରବ ରଖିବ? ତମେ ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲ, ତମ ଝିଅଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଜାତିରେ ପଢିଲେ ବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜାତିରେ ପଢିଲେ ବି ତମେ ଦଣ୍ଡିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ତମେ ଦବାକୁ ପଡିବ ଗୁଣିଗାରି। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଣିଗାରି କଲ, ଗୁଣିଗାରି କରିବା ପରେ କଣ ହେଲା? ସେ ପଇସାଟା କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁନି, ଜବରଦସ୍ତ ଗୁଣିଗାରି କର, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା। ଜାତିର ଟେକ, ନହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କରିପାରିବେନି, ମରିଗଲେ ଆଉ ଜାତି ଭାଇ ତମକୁ ଟେକିକି ନେବେନି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ତେଣୁ ପଇସାଟା ସେମାନେ ଆରେ ରସିଦ ଦଉନ, ରସିଦଟା ଯାଇକି ଏଠୁ ଆଣିବ ଭାରି, ମହାସଭାରୁ ଆଣିବ ଭାରି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ସେଠି ମହାଦଶା ସଭାରେ ଆମେ ସବୁ
सब पैसा बुझाऊछु सेमानकु वास्तविक एटा नुहे वास्तविक नुहे गोटे साधारण लोक सी कहीं एते खोलताड़ करिवो कोन आवश्यक ये जिनस ये सब त्रुटि होची जाति ना रे गोष्ठी ना रे आउ मातृभूमि ना रे ये सब आदाय करी कौन करछंती सब स्वाहा करछंती ଏହା ହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ ଏଟା କଣ ଏଠି କୁହାଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝି ପାରିଲିନି କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ସେ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ସମାଜ ସେବା ଜାତି ସେବା ମାତୃଭୂମି ସେବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ଆଦି କରଣୀୟ ଅଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ से सबुठी जदि त्रुटि दर्शन कला त्रुटिहीन संस्था कोटा जेतेबेले ता मन को आसीबो सेतेबेले सेही संस्था को से सेथिरे समर्पित हो जिवो ना बुझि पारले तो माताजी निरुपमा माताजी आज्ञा आज्ञा प्रभुजी सहित प्रभुजी जड़ित अच्छा आज्ञा आपण अनेक संस्था सहित जड़ित अछंती संस्था रे जेहेतु आमे समस्त विषय लोक विषय भावना सबु चंचु करिबा समस्तंकर जो फल अछि माने जोटा लब्ध फल समस्तंकर लाभ करिया अछि आमे एकुटिया सबु सहाय कर दबा ए सब जिंस अछि तेणु सबु प्रति हमर जेतेले वितृष्णा आसीबो एमिति गोटे संस्था आसिला तापरे हमर बांछा प्रभु कहंती ए कथा कहले मु अनेक संस्था बोलिछि शेषरे इस्कन को मु चयन कली एटा होछि ठीक संस्था तेणु आपण अनेक संस्था सहित संश्लिष्ट थिले वर्तमान कृष्ण चेतना संघरे युक्त होइछंती आपण या भितर डिफरेंस निश्चित आपणक मन रे आसीथिबो जे कृष्ण चेत भावना संघ कौन आउ अन्य जेते संघ कौन किंतु एठी गोटे जिनस होची लोक बुझी पारनांती बा आमे भी अनेक समय बुझी पारुने एटा जेहेतु आमर भौतिक बुद्धि परिसर बाहर जिनस गुडे प्रकाश करुची जे भक्ति जोगर अग्रगति कर अन्य माने बुझी पारे कौन कृष्ण 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 कहते खाली कृष्ण 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 कहले कृष्ण कौन देदेवे कृष्ण दौन ना नहीं जी अनुभवी सी सब किछि त्याग कर देछि कृष्ण कर निमित्त सब कृष्ण करता ही जाइछि तार सब किछि कृष्ण कर तेबे एभली शुद्ध भक्ति जोग स्तर को से आसब भगवत गीता रे कह जाइछि जतः प्रवृत्ति भूतानां जदि व्यक्ति एक महत उद्देश्य रे कर्म फल त्याग करिया को स्थिर करे एपरिक से जदि न जानि थाए जे से महत उद्देश्य रे बा परम कारण हेउछन्ति कृष्ण तथापि तार ए प्रकार त्याग मनोवृत्ति द्वारा से क्रमे जानि पारे जे कृष्ण होइछन्ति परम कारण यदि भगवान को उद्देश्य रे हुंडी पैसा कुआडे जाउछि न जाने ताहले मध्य से हुंडी रे पकेला माने हुंडी पैसाटा जोठी जीवा कथा सेठी जाई पहुंचबो डाक बाक्स चिट्ठी पकेला माने जोठी जीवा कथा निश्चित सेठी चिट्ठी जाई पहुंचजिवो ठीक ना बोल आज्ञा प्रभु हां तेणु आमे हुंडी रे पके देला माने जगन्नाथ हुंडी कुआडे जाउछि कोन हमर किछ जगन्नाथ उद्देश्य रे सेटा समर्पित हो गल बस आज जदि आम मनोवृत्ति अच्छे हम जगन्नाथ उद्देश्य आम उत्सर्ग करदे से निश्चित जगन्नाथ पाखे पहुंच कौन सी उपाय जगन्नाथ ग्रहण करेंगे बा कृष्ण ग्रहण करेंगे यहीपरि भाव में आम भगवत गीतार ए श्लोकटी आस्वादन कले हरे कृष्ण कार किसी एथिरे रही संदेह किसी संदेह रहा कहतु हरे कृष्ण समस्त बुझी पारे ताहले प्रभु जी गोटे जगह से जो पूर्व कर्म लिखाई सेटा को कर्म व्यक्तिर पूर्व कर्मर फल को विनियोग करिवार स्वतंत्र कर्मर वर्णना अछि पूर्व भी कर्म हाँ प्रारब्ध अनुसार तुम्हें गोटे धनी घर जन्म हल प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध किंबा ए जन्म रे तुम्हें बहुत परिश्रम करके गोटे भल
ରୋଜଗାର ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କଲ, ତାହା ବି ପୂର୍ବ କର୍ମ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତତ୍ଵ, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କର୍ମ ହେଇପାରେ। ଆମର ଯାହା କିଛି ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ନା ଆଉ। ମାନେ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧଟା। ହଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କହିଲେ ପୁରା ପରଜନ୍ମ କଥା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଭୁଲ କହିଲି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଆଉ ଯୋଉଟା କ୍ରିୟମାଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉଟା କ୍ରିୟମାଣ ହେଇକି ଚାଲିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା, ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ନା ଏଇ କର୍ମରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କର୍ମ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆମେ ଜପ କରୁଛେ, ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଭାବନା କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, ସେ ସଂଘ କଣ ବୁଝିପାରୁଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ତସ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହସ୍ରାଣि ଦଶା ଭବନ୍ ଶାନ୍ତାନି କଶ୍ଚାପି ନୃପୋ ନ ଲେଭେତାସୁ ସନ୍ତତିମ୍। ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର 1,000,000 ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ସମର୍ଥ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ବି ଲାଭ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦୈବ ଯୋଗ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ରାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ନୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲେ ତାଙ୍କ ତ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲାନି ଆଉ କଣ, ସ୍ୱାମୀ କାହାଠୁ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଏ ନା ଆଉ କଣ କିଛି, ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଠି ପତ୍ନୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଗଲା, ମାନଙ୍କ। ଏଇଠି ଉପରେ କଣ, ଉପର ଧାଡ଼ିରେ କଣ କୁହାଗଲା, ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ସମର୍ଥ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟିଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ତ୍ରୁଟିଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜାଙ୍କ ସିଏ ପାଖରେ। କଣ ହାରାଣୀ ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ତ୍ରୁଟି ଏମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ବି ବନ୍ଧ୍ୟା। ହଁ, ତେବେ ରୂପୌ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ବୟୋଜନମ ବିଦେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରିୟା ଦିଭିଃ ସମ୍ପନ୍ନସ୍ୟ ଗୁଣୈଃ ସର୍ବାଶ୍ଚିନ୍ତା ବନ୍ଧ୍ୟା ପତିର୍ ଅଭୂତ୍। କଣ? 1,000,000 ବନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିତ୍ରକେତୁ ରୂପବାନ, ଉଦାର, ତରୁଣ ଥିଲେ, ଅତି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଥିଲା, ନିଜର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବି ଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦୈବ କୃପା, ଏଇ ଦୈବ ଯୋଗରୁ ସେ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏଠି ଦୈବ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଦୈବ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ନାଇଁ, ଏଠି ଦୈବ ଶବ୍ଦ
ଅନୁବାଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓହୋ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ ଦୈବ ଯୋଗେ ଦୈବ ଦୈବ ନାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନି। ତେଣୁ ଦୈବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୁଞ୍ଜାଏ ସେ ହଉଛି ଦୈବ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମର କେତେ ଯୋଡେ ଶ୍ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡେ ଶ୍ଲୋକ ନାଇଁ କେତେଟା ପ୍ରଭୁଜୀ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଚାରୁ ନୟନା ମହିଷୀଗଣ ସମ୍ପଦ ଭୂମି ଏଇ ସବୁ କିଛି ସାର୍ବଭୌମ ନରପତିଙ୍କର ପ୍ରୀତିଜନକ ହୋଇନଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଙ୍ଗିରାଜ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତ କଣ ବୁହନ୍ତା ନଦୀ ଚଲନ୍ତା ସାଧୁ। ସେ ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେଇ ମହାନ ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଋଷି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ନିକଟରେ ଭୂମିରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ତମ୍ ପୂଜୟିତ୍ୱା ବିଧିବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଅହରଣାଦିଭିଃ କୃତାତିଥ୍ୟଂ ଉପାସିଦତ୍ ସୁଖାସୀନଂ ସମ୍। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ते महर्षि तं उपासीनं प्रशयावनतं खितौ प्रतिपूज्य महाराज समा अभाससे अब्रवीत। तेबे अभाससे अब्रवीत अभाष्यत अब्रवीत। तेबे ए राजा तांको पाद तले बसिबा द्वारा से तांकर कुशल जिज्ञासा करथिले। एटी सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति हे महाराज परीक्षित चित्रकूट जेतेबेले विनया बनत भावरे महर्षिंकर श्रीपाद पद्म निकटरे भूमि रे बसथिले सेतेबेले ऋषि अंगिरा तांको चित्रकेतुंगु तांकर विनय ओ आतिथ्य निमित्त अभिनंदन जणाई एई कथा गुडिक कहिले। कोन कहिले? अंगिरा उवाच अपीते अनामयं स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः। अपीते अनामयं स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः यथा प्रकृतिर्भिर्गुप्तः पुमान राजा च सप्तभिः। महर्षि अंगिरा कहउछन्ति मु आशा करे आपनकर देह मन एवं राजकीय पार्षद ओ सामग्री समस्ते कुशल रही। प्रकृतिर सातटी तत्व महतत्व अहंकार एवं पंचतन मात्र। गोटे है महतत्व। महतत्व अर्थात सब गुड़ाक मिसिकी थाए जोटा। तापरे सेथुरु अहंकार तत्व प्रथम सृष्टि होइछि, तापरे तन्मात्र सृष्टि होइछि। तन्मात्र कहले कौन? कौड़ा कौड़ा? रूप रस गंध एगुड़िक सब। स्पर्श रूप आग शब्द शब्द रूप रस स्पर्श नहीं शब्द स्पर्श रूप तापर रस तापर गंध। हाँ आग शब्द आकाश, तापर आसीगला स्पर्श वायु, तापर रूप अग्नि, तापर रस जल, तापर गंध हला कौन? गंधक कार गुण? माटी पृथ्वीर खित। तबे एठी कहगला जे जेतेबेले यथार्थ भाव रे थाए सेतेबेले जड़ तत्व मध्य रे जीव सुखी थाए। कौन सी प्रकार ये जो नेचुरल कैलामिटीज सब आछी से जिनस घटी न थाए। एई सातटी तत्व व्यतीत जीवर अस्तित्व न थाए।
ଏ ସାତଟି ତତ୍ଵ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନଥାଏ। ଜୀବ କଣ? ଜୀବ କଣ? ଜୀବର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ଚିତ୍ କଣିକା। ଚିତ୍ ପରମାତ୍ମା କଣିକା ସୂକ୍ଷ୍ମତା। ଜୀବ ସୁଖ ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ କଣିକା ହିଁ ଜୀବ ପଦବାଚ୍ୟ। ଜୀବାତ୍ମା ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ବା ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ ବା ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଜୀବ ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଶରୀରରେ ଇଏ ରହିଛି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସୁଖ ଶରୀର ନଥିବ, ଆତ୍ମାର କଣ ରହିଲା? ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ କଣ ରହିଲା? ଗୋଟେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଭିତରେ ରହିଲେ ସିନା ଆମେ କହିବା ଜଳବିନ୍ଦୁ ଟିକେ କି ବହୁତ କି କଣ ମିଠା କି ଖଟା ଏସବୁ ଜାଣିବା, ତାର ପରିଚୟ ବାହାରିବ। ଯଦି ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିବ କି ନଦୀ ଭିତରେ ରହିବ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? ଏ ନଦୀ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ନିର୍ମଳ କି ଗୋଳିଆ କି କଣ? ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଥିବ ତାର ଗୁଣ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବାନି, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ କଣିକାର ଗୁଣ ନିରୂପଣ କରିପାରିବାନି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଭିତରେ ରହିବ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ହଉ ବା ଗ୍ଲାସ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବା ଗିନା ହଉ, ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଜଳକୁ ଆଣିବା, ହଁ ଜଳଟା ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି କି କୋଉ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ସେଇ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସାତୋଟି ତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ, ତାଙ୍କ ରାଜ ଦୁର୍ଗ, କୋଷ, ଦଣ୍ଡ, ମିତ୍ର, ଏଗୁଡା ଏ ସାତଟି ତତ୍ଵ ବୋଲି ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଠିକ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ରାଜାର ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ରାଜକୋଷ ସୁରକ୍ଷିତ। ଦଣ୍ଡ, ଦୋଷୀକୁ ଠିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ମିତ୍ର, ମିତ୍ରକୁ ସେଭଳି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ତେବେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଭାଷ୍ୟରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମ୍ୟ ମାତ୍ୟୁ ଜନପଦା ଦୁର୍ଗ ଦ୍ରବିଣ ସଞ୍ଚୟା ଦଣ୍ଡୋ ମିତ୍ରಂ ଚ ତସ୍ୟୈତାହା ସପ୍ତ ପ୍ରକୃତୟୋ ମତାଃ। ରାଜା ଏକ ନଥାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଏମାନେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ, ଦୁର୍ଗ, ରାଜକୋଷ, ତାଙ୍କର ଆଇନ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଆ ମିତ୍ର। এই ସାତଟି ଯଦି ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଥାଏ ତାହେଲେ ରାଜା ସୁଖୀ ଅଟେ। ସେହିପରି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦେହସ୍ମିନି ଯଥା ଦେହେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ମହତତ୍ଵ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ଆବରଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ସାତଟି ଯେତେବେଳେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ରାଜା ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜା ସୁଖୀ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ସାତଟି ପ୍ରକୃତିର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା କେବଳ ପଚାରୁନା, ଘରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେଣି, କଣ ଏନଗେଜ ହେଲେଣି ନା କଣ, ଧାନ ଫାନ ଠିକ ପାଇଛ ଏ ବର୍ଷ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କୁଶଳ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ହେ ନରଦେବ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ଏ ସପ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଧନ ସମ୍ପଦ ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଘରେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯଦି ପୁଅ 5ଟା ପୁଅ, ଯିଏ ଯୋଉ ରୋଜଗାର କଲା ତାର, ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟା କୋଉଠି ହଉଛି କି? ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ପୁଅ ରୋଜଗାର କଲା ତାର, ଯୋଉ ପୁଅ ରୋଜଗାର କଲା ତାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଅଛି ପାଠ ପଢୁଛି, ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବାପା ପଢେଇ ସାରିଲେ, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ରୋଜଗାର କଲୁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଘର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ, ଏଠି ଯିଏ ଯୁଆଡୁ ଯାହା ପାଇଲା ସେଇଠି ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ? ଠିକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ହଉନି। ହଉନି ଆଜିକାଲି କାଇଁ? ଭାଗବତ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଗୀତା ନୀତି ନିୟମ ବୋଲି ଭାଗବତ ପଢା ନାହିଁ। ସବୁ ହଉ। ବାସ୍ତବିକ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଆମେ 5 ଜଣ। ବାପା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବା ବାପାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଲେ ଘରେ କିଏ? ସେ ଭଗବାନ। ଆମେ 5 ଜଣ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ, ବାପାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବାପା ସେଇଟା କଣ କରିବେ? ସେ ପୁଅର କଣ ଦୁଃଖ ଜାଣିବେନି? ପୁଅଟା ବାହାରେ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତି ମାସର ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡା ନେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି, ସେ ପୁଅ ଏସବୁ ବାପା କଣ ସେ କଥା ବିଚାର କରିବେନି? ସେତିକି ଦେବେନି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବା ଉଚିତ, ହଉଥିଲା। କ୍ରମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ସେନାପତି ଏମାନେ କଣ କହିଲେ? ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ରାଜା ଏଡେ ଭୂଖଣ୍ଡର ରାଜା, ଏତେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପଟେଇଦେବି, ସିଏ ମତେ ଯଦି ବାହା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ୟା ପରେ ରାଜା ହେଇଯିବି। ଆଉ ରାଜା ହେଇଗଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଟା ମୋର ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ସବୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ଯିଏ ତମକୁ ଦାନା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଚରଣ କଲ। ଏଭଳି ବି ଘରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଶାଶୁ ଯଦି ମାଳି ଫାଳି ପିନ୍ଧିଥିବ, ଦେଖିକି ବୋଉ କଅଁଳେଇ 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 ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି ଭାବିକି ଏରା ସବୁ କାଟିକି ନେଇଯିବ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ସେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଏରା କାଟିକି ସିଏ ପଛପଟରୁ ନେଇଯିବେ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ନା, ଆଜିକାଲି ଶାଶୁ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଶାଶୁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁମାନେ ବି ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଚାଲାକ। ଏମିତି ଆଉ ହଉନି। ହଉଛି। ହଉନି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତମ ବାଟରେ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି କଣ ବାସ୍ତବିକ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି 5ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା। ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। ଏଇ ନିୟମରେ ଗଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହବନି। ବାପା ପାଖରେ ଆମେ ମନେକର କହିବା, ବାପା ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିକି ଦଉଛେ, ବାପା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହଉଛି, ଆଉ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ହଉଛି, ଏଇ କଥା ବିନୟ ସହକାରେ ଆମେ ପଚାରି ପାରିବା। ବାପା କହିବେ, ଆଉ କଣ? ବାପା ଯଦି କହିବ, ମୁଁ କଣ ଖାଇଦଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଦଉଛି, ଏମିତି ଯଦି ଭାବିବ, ସେ ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ବାପା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଯେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏତିକି, ମୋର ଘର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ରୋଜଗାର ଏତିକି, ଏ ସବୁ ମିଶିକି ଏତିକି, ବାପା ଏତିକି ରୋଜଗାର ଏଇ ବାଟରେ ହେଲା, ଆଉ ଏତିକି ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା। ବାପା ହେଇଠି ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, କିଣିବା କି? ହଁ କିଣିବା, କୋଠାରେ କିଣିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ହଏ ତମେ ତ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ତମେ କାହିଁକି ଅଧିକା ଦବ କି? ତମେ କାହିଁ ସବୁ ଦେଇଦବ? ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ସେତିକି ଦବ। ଏଇଟା ଠିକ? ନା ନା। ସମୟ ଆସିବ ତମେ ତ ଅଲଗା ହବ, ସମୟ ଆସିବ ତମେ ଅଲଗା ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାଗବତମ ପଢନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ନିୟମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଅଳିକ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନକୁ ଏତେ ସ୍ଥାୟୀ, ଏତେ ଭାବେ, ଏତିକି ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା 5 ଜାଗାରେ, ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତମକୁ ଧରିବ, ତ ସବୁ ଜଣ ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅ,
କାରଣ ତମ ନାଁରେ ସବୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ଭାଇ ନାଁରେ କରିଦିଅ, ସେ କଣ ଦବନି କି? ଖାଲି ତା ନାଁରେ ଥାଉ, ହେଇକି ଥାଉ। ସମୟ ଆସିବ ସିଏ ତା ବାଟରେ। ଏଇ ଯୋଉ କିଏ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ, ସେ କେତେ ଜିନିଷ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା କାହା ନାଁରେ, ସେ ମରିଯିବା ପରେ ନବ ଯାହା ଦାସ। ନାଁରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘରେ, କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମୃତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସାଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଜିନିଷ, ସେଠୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ ବୋଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ଯଦି ଦୂରେଇ ଯିବା କଷ୍ଟ ପାଇବା, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା? ଇଏ ତ ଠିକ 40 ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଆସିଗଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଟିକେ ହବ, ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟ, 60 ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର ବାହାରି ପଡିବ। ସବୁ ଜିନିଷ 60 ବେଳକୁ ସବୁ ବାହାରି ପଡିବ। ଏଇଭଳି କଥା। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौरव भक्त वृंद की जय, निताय गौर। हरि हरि बोल। जय हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ। ମାନେ ଫେରେଇ ଦେବେ।